सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो इंडिया प्लस USA। मैं मनप्रीत कौर तुहाडे लई लैके आई हां अज दीयां कुछ खास खबरां। सुखबीर बादल ने बेअदबी मामले 'च सीएम चन्नी दी सरकार दी साजिश दा कीता वड्डा खुलासा। पंजाब सरकार दा वड्डा तोहफा, पेट्रोल डीजल ते वैट दी कीती 10 रुपए दी कटौती। आप दे विधायक जय कृष्ण रोड़ी ने पराली नूं भयानक अग लगन ते लोकां दी जान बचा निभाया अपना फर्ज। सिद्धू दा सीएम चन्नी ते वड्डा हमला, प्रैस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस 'च मचा दिता गदर। तिहार खत्म होंदियां ही मोदी सरकार नूं भाजड़ा पाउण दी तैयारी 'च राकेश टकैत। 94 साल दे होए लाल कृष्ण अडवाणी, पीएम मोदी ने जन्मदिन ते दिता सरप्राइज गिफ्ट। यमुना 'च बनी जहरीली झाग 'च दिल्ली दे श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 26 नवंबर नूं फिर दिल्ली कूच करनगे किसान। पीएम मोदी दी रिहाइश जां संसद दा होवेगा घेराव। सुखबीर बादल ने बेअदबी मामले 'च सीएम चन्नी दी सरकार दी साजिश दा कीता वड्डा खुलासा। मुख मंत्री चन्नी वालों अज पेट्रोल डीजल ते वैट दरां विच कटौती पिछे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार ते निशाना विन्निया। उन्हां कहा है कि पंजाब दा सरकार दा मुख एजेंडा ड्रग ते बेअदबी मामला हल करन दा सी, पर ਉਹ इस ते सियासत करन तो बाज नहीं आ रही। सुखबीर बादल ने कहा कि बेअदबी मामले 'ਚ सरकार बदलन तो बाद 5 मैंबरी SIT टीम बनाई गई सी, जिस दे मुखी कुंवर विजय प्रताप सन, पर इस दा इक्को एक निशाना सी बादल परिवार। बेअदबी दा कोई हल नहीं किया गया ते सिर्फ पॉलिटिक्स खेडी गई। कैंपेन बनाई एक ड्रग्स ते एक बेअदबी ते 4.5 साल हो गए। दोनों मुद्दों ते कली सियासत की, ना दोषी फड़न की कोशिश की, ना जड़ियां समस्या सी या इशू सी उन्होंने हल करने की कोशिश की। तुसीं जानते हो जिहड़ा बेअदबी का इशू है, भावें साडी सरकार दे दौरान होया, सब तो ज़्यादा दुख सानू लग्या क्योंकि साडी सरकार सी उदों। मैं पहले भी संगत तो माफ़ी मंगी ते हुण भी मैं करदा कि सानू दुख है कि साडी सरकार दे दौरान होया, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हल करने की कोशिश की उदों ही सारिਆਂ ने रौला पा रहा कि पंजाब सरकार तो असी इन्वेस्टिगेट नहीं कराना, असी CBI तो कराना। उन्होंने कहण ते असी CBI ਨੂੰ देती क्योंकि असी चाहते सी कि ਇਹਦੇ 'ਚ कोई वाद विवाद ना बने। होया कि जो सरकार बदली, इन्हां ने आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी। उन्होंने SIT बनाया, 5 मैंबर SIT, पर निशाना उहदा इक्को कीता कि इस SIT का इक्को एक काम है बादल परिवार नूं इहदे विच जोड़ना है। तुसीं देख लो कंवर विजय प्रताप ने आ जिम्मेवारी लिती, उन्होंने वादा किया कि मैं करूँगा। उन्हें पूरी कोशिश की, बार बार आप बयान दिंदा रहा। पहली गल है उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सारे सुखी रंधावा आप बहिंदे सी ते SIT की मीटिंग विच हुंदे सी आप। ते तुसीं सारिआं नूं पता है कि हाई कोर्ट ने किवें रद्द की कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पोलिटिकल बैटल है। उन्होंने एक नवी SIT बनाने का फैसला किया ते हाई कोर्ट ने जो कहा कि आ जिहड़ा कंवर विजय प्रताप आ पॉलिटिक्स खेड रहा है। जो कंवर विजय प्रताप ने देखा कि हाई कोर्ट ने आ कर दिता, उन्हें इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न नूं तैयार हो गया। सो जो असी कहा सी कि इन्होंने बेअदबी का हल नहीं, कला पॉलिटिक्स खेडनी है, तो फिर हुण नवी सरकार आई, इन्होंने बड़ा किया कि असी हुण हल करांगे। पर मैनूं बड़ा अफसोस है कि जिहड़ी हुण सरकार है वो पुरानी सरकार वांगू मिशन इक्को ही ते लगी है कि दोषी नहीं फड़ने, पर फिर भी पॉलिटिक्स करनी है, झूठे बयान द्वारे है। जिहड़ी वड्डी गल है, नवी SIT दे मैंबर चेंज कर दिते, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ सूट करते, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ जो कहोगे। तुसी हैरान रह जाओ, मुख मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है SIT ना मीटिंग रोज़ करते हैं।
ਜਿਹੜੀ SIT ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, DGP ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, DGP ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਓ, ਲੱਭੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲਿਆਓ, ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। DGP ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟਪਾਓ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ। ਭਾਵੇਂ DGP ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਝੂਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾय ਲਾਅ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ, ਕੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਜੇ ਝੂਠਾ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਇਬਲ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। DAP ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ, DAP ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ DAP ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਝੂਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬਿਆਨ ਦਵਾਓ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਈਲਡ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨੋ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ in sacrilege as well as I don't care, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਡਰਾਮੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ I'm not saying anything. I'm saying they have made a clear plan to fabricate. Chief Minister meeting करूँगा SIT दी. Chief Minister एक मिनट दसा. How can a Chief Minister hold a meeting of SIT? How can a Home Minister hold a meeting of SIT? जेडे High Court ने क्या है? No. In both they said investigation in sacrilege case also is monitored by High Court. Cover Vijay was looking into both the cases. No. SIT sacrilege case ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖਟੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ no even in yeah even in sacrilege case High Court had rejected the investigation of Khatra Sahab and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ no ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ that is ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ what do you have objection on that ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I have specific information. I don't want to get into the specific information. I'll tell you right time. But how can a chief minister and a deputy home minister and the AG sit down in investigation teams every day and give instructions to the DG कि तुसी आ बंदे खड़े करो. I am you. Basic तो एक sacrilege case की मैं गल कर रहा हूँ. नहीं मैं क्या है यार I am giving you I can give you detail I don't want to get into it listen I am giving you the base so मैं जिन्नी जो मैंने जैसे ही टाइम ते लोड है दसी जाऊंगा I am not apprehensive मैं what I am saying is see listen 4.5 साल हो गए चोर ला लिया इन्होंने I am not apprehensive I am saying they are committing a crime and if they commit a crime be ready for consequence. And what about Mr. Sidhu saying that you were saved by Captain Amarinder Singh in What? the entire Congress you were hand in glove with Captain Amarinder Singh. No ek minute What Mr. Sidhu was saying. Captain Sidhu was also hand in glove with him because he's part of his cabinet and his Sidhu's letter he's saying AG is also hand in glove with me DG is also hand in glove with ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ you know what is he ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ them ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ 7-8 ਮਿਸਾਈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 12 ਮਿਸਾਈਲ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਯੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਨ ਔਨ ਬਾਦਲ No, I'm not, what I'm saying, see ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਲਸ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਂਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ what I'm saying I am just telling you that their thought process ਕਿ they should get away from ਬਾਦਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਆ they should start with ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ Now they are ਬਾਦਲ dishing ਸਾਹਿਬ out ਤੁਸੀਂ soaps. ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ offensive ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੀ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੰਨੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ 18 ਤਰੀਕ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ देयर ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਵੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ from day one he was with one mission cover Vijay Pratap on the instructions of Captain Amarinder Singh ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਟਰੁੱਥ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਚੰਨੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਦਾ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ them this is the resolution we want to give so we want to see Congress whether Congress stays with Punjab or they won't prefer Gandhi family yes it was passed by us boycotted by their Congress that time so today again their Congress we should bring today is the 37th anniversary and these are the days where sari hoya ਅਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ has been baffling with drug abuse ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਫਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ for your kind information ਜੇ BSF 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤਾਂ 50 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੂਗੀ ਹੈ
ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਸੋ ਯੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਯਾਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਕਰੋ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ 4.5 ਸਾਲ ਟਪਾਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर देम ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਟੇਕ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਰ ਨੋ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਚੜਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਬਣਾ ਉਧਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਕੇ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ the chief minister has a right to choose his DGP and AG and chief secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. This is basically, and I'm shocked here. Now I was in government. Will this be the I was in government. तो होम मिनिस्टर फिर SSP ਦਾ होम मिनिस्टर होने Badal sahab, will this be the bottom line of your government if it comes? ਕੀ Will you adopt this bottom line? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ that chief minister has the right to chief secretary, DGP. yes why ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਕੀਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 9.92% ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 13.77% ਵੈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 105 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 99 ਰੁਪਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 15% ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ 40,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15% ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 7.5% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 98 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੇਟ ਆਇਆ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ 95 ਰੁਪਏ ਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 104 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 42% ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ 42% ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 1900 ਨਵੰਬਰ 1986 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਰੁਪਏ 23 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ 9 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼। ਹਲਕਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖ ਪੈ ਜਾਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਾਰਾ ਬਾਕਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਿੱਲਾ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸਐਲਪੀ ਪਈ ਹੈ? ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਲਾ ਲਓ, ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜੋ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਐਥੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ,
ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਤਕ। ਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਰੋ ਜਨਤਕ, ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ। The court has not issued any restraint order. Telling you to not make it public. So what stops you? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਜੀ, ਆ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ। It's about the effort. It's about the intent. It's about the moral authority with which you will go to the people. What will you say? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਗੈਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਪੇ ਮੇਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। There is no one who stops you. ਕਰੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇ ਹੋਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਈ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਸਤੀ ਬਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਭ ਸੋਲਵ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਗੇ। SLP ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਪਾਤਾ ਡੰਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਈ 7 ਸੈਟ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 8 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। Told you this is the missing block of the jigsaw puzzle. Told you. Without fitting this block, the picture will look hazy. You will not be able to complete the investigation. Why? Tell me one good reason why.
Why the report is not public? Why? और मैं ये बैबल कला फायरिंग वाले केस की गल कर रहा। दो केस ने, एक कोटकपूरा जिथे कोई डेथ नहीं होती, ट्रिपल हो जाती, एक पतवंते सेक्टर, ठीक है, और ये बैबल कला जिथे दो बंदियां दे गोली मारी जाती है बैठियां दे। किहड़े अटैकिंग मोड च सी पी, किहड़े एग्रेशन च सी वो पार्ट। फिर therefore this is not personal। पढ़े लिखे हैं, लोगों ने विश्वास किया है। मकसद यह है कि राजनीति उदों तक रहांगे जब तक लोगों का विश्वास नहीं टुटन देना। इतने किसी कुर्सी खत्म नहीं है। इस करके ये unanswered questions ने I have reiterated and I keep reiterating, बार बार मैं कहना कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, ये दो मसले, ये लॉ एंड ऑर्डर के नहीं, इत्थे पोलिटिकल विल चाहिए है, पर्दाफाश करने की जुट चाहिए है, और दूजे पासे एक रोड मैप चाहिए है खजाना भरने का। एक सेपरेट चीज है, लेकिन वो भी हल्ला मलबत है। Therefore, after 6 months of what the court said, preferentially 6 months, right? I have raised this issue again on a different note. And again the glitch is your appointees. ਤੁਸੀਂ इंसाफ देना सी या ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ बन के दोषियों ना खड़ना सी? कोई जवाब नहीं। ये कोई लुकी नहीं गल, जे लुकी होवे तो गल मैं समझ सकदा। ये पिंड पिंड की गल है, सत्थां की गल है, एक एक बंदे नूं समझाया इस गल दी। इसे करके मैं कहा कि आई आस्क फॉर मॉरल अथॉरिटी, सच दी राह, बाबे का फलसफा। अज का नहीं कहना, मैं पहला तो कहना, जे नफे नुकसान सोचने होंगे बहुत कुछ करते, फिर तो असी भी उसे धारा च जाए। जिथे चंगा हो मैं तारीफ करूं, क्योंकि ऐद की ये इलेक्शन उस कगार के उत्ते इलेक्शन जिथे पंजाब या डैमेज कंट्रोल हो सकता है या फिर इररिपेयरेबल डैमेज हो, रहन जोगा नहीं रहना सूबा। इस करके खड़ा और अपनी कॉन्शियंस नू जवाबदेही होकर खड़ा। ये सवाल दे उत्तर जिहड़े ने कॉन्शियंस नू जवाबदेही होकर ही देने पैणगे। सवाल ते लोगों की कचहरी जानता है, लुक छिप के जाना है, भंबल पूसे पा के जाना है, या सिर उच्चा करके मन च कोई भै ना हो नैतिकता के आधार पर जाना। टू फाइंड द स्पेस where the mind is without fear and the head is held high, that is the space that I have lived in. This is nothing personal. This is about Punjab.
This is about the hollowness of your promise. Haji मैं एक मिनट बिल्कुल ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ कोई लंबी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके मैं हाई मॉरल ग्राउंड ते खड़ा भाजी और गल ਉਹੀ करदा ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ सम्मान है लेकिन कोर्ट कोई भी होवे ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਲਾਓਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੱਤ FIR 2 ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਸਿੱਟਾਂ थैंक यू भाजी ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ देखो फिर ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਕਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੈਂਕਟ ਬਿਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ 100 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SLP ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ SLP ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ 2 cases ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟਵਾਈਨ ਯੈਸ ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ with him having blanket bail and you not going to the court challenging it nor mentioning it how will you complete it and another month goes by ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ where are we standing that is the big question there is not too many things और मैं इस मामले को पटकूंगा नहीं there are not too many things that will actually happen in this it's a small press conference but कई बार छोटी चीज बहुत बड़ी होती बहुत बड़ी होती है इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ CM ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਥਾ ਕਾਹਦੇ ਲੱਥਾ ਇੱਥੇ ਲੱਥਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਥਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ 4.5 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ 100 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੋ ਓਕੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ 2015 ਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ FIR 110 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਬੋਏ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ I will defend my name fiercely like a lion. ਚੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਨਾ ਦੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਚੀਫ ਚੁਣੋ ਖੜੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਜੀ सिद्धू साहब मैं ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ मेरा ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा कि मैं 5 साल का जो है वो हिसाब मांग रहा हूँ, पिछले 5 साल की बात। नहीं गलत, बिल्कुल गलत। जिस दिन से 7 साल करेक्ट करो, करेक्ट ठीक है सर। जिस दिन से ये शुरू हुई, कालियों को क्यों छोड़ा, राज्यसभा क्यों छोड़ी, उनको डाकू क्यों कहा, तस्कर क्यों कहा? नहीं तो नाम बता दे छोटे भाई, उस बंदे का नाम बता 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो, क्यों छोड़ी? पंजाब की खाड़ी। इसलिए इट इज नॉट 5 years, it is not 2 months, it is not 3. I have been constant 7 years. 7 years. फिर अकाल तख्त के जथेदार को कौन गया की क्या माफी किवें ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ? ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ मेरा सवाल था पूरा पूरा करो। मैं सर सिद्धू साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों उतारा गया, किस कारण उतारा गया। अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लाने में भी सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहा है। नहीं, उनको लाने के लिए हाईकमांड का हाथ है। गलत बात मत बोल, करेक्ट बिल्कुल गलत करना कर। मैं कोई बिल्कुल गलत करना कर। मैं अगला सवाल एक मिनट आना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? Who was the torch bearer? Who was the leading light in both these issues? Whether it was drugs, ठीक है जी, or it was बरगाड़ी। कौन सी एक मिनट भाजी कौन सी किहड़ा गया? ओ भाई साडे कोल ते मेरे कोल ते एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं। लोकी सोचदा प्रधान बन गया कर दूं, किवें कर दूं? समझो मेरी गल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए है। इस गल नूं समझो। पंजाब दे लोग जे नहीं समझदे तुसीं समझाओ। ਪਾਵਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ मेरी गल सुनो, जिन्नी पावर मेरे कोल है उदों वध लाउणा कि नहीं? ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ यार ये ज्यादा सवालों की लोड़ नहीं है। देख ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕਿ ਜਣਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ नहीं मेरी सुन क्यों नहीं रहा? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ सरकार कह रही है हल होएगा, ਨਹੀਂ कह रही है कि नहीं कह रही? नहीं, पर मैं याद कराना ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ यार
ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ। धन्यवाद। और सारे त्यौहार हो गए, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आज का दिन संडे का रेस्ट, तो 55-6 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी आदमी भी छुट्टी काट के अपने घर आ लिया। गांवों में बहुत पब्लिक जा रही थी, आज पूरी भीड़ लग रही। चलो ठीक रहा कि दिल्ली के शहर के लोग गांव में गए, अपने घरों पर तीज त्योहार पर जाना चाहिए सबको। अब काम की भी बात कर लें कुछ। एक तो कल की 8 तारीख की जो घटना हरियाणा में हुई थी, तो उसके लिए 8 तारीख की मीटिंग रख रखी हासी कलेक्ट्रेट एसएसपी ऑफिस पे, एसपी ऑफिस पे। तो वहाँ पे कल जाएंगे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे हम भी। तो सभी लोगों से ये है कि जो भी लोग वहाँ पे जा सकते हो तो वे लोग वहाँ पे पहुँचे, और पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें निगाह रखे कि वहाँ पे क्या वो होगा। तो वहाँ से जो भी कॉल होगी उस पर ध्यान रखना है कल। और दूसरा ये है क्योंकि बड़ी घटना थी वहाँ की हरियाणा वाली, चोट लगी, गाड़ी का शीशा अगर टूट गया किसी का तो उस पर 307 तक की धाराएं लग रही, और जो आदमी मरा हुआ आ रहा उस पर कोई धारा नहीं लग रही। ये तो एक किस्म से गुंडागर्दी हो रही पूरे हरियाणा में। तो इसके लिए पंचायत होगी कल वहाँ पे। और अपनी 22 तारीख की भी मीटिंग लखनऊ में है, नवंबर में, वो बीच में कैंसिल होगी थी, 22 नवंबर की रखी। तो उसमें बड़ी तैयारी के साथ में सब लोगों को उसकी तैयारी करनी, 10-11 तारीख के बाद में उसकी तैयारी करनी सब लोगों को। जितने भी उत्तर प्रदेश में कई मंडल में, जो खास करके बरेली से लगा के और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये जितने भी आसपास के मंडल है, गोरखपुर, फैजाबाद, तो इनमें बड़ी तैयारी सब लोगों को करनी है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ वहाँ से ही आएगी। इधर से भी पंचायतें यहाँ पे भी होंगी, तो 10-11 दिन अपनी छोटी बड़ी मीटिंग करनी। उसमें सारे पदाधिकारी जो पहले थे अब हैं, किसी को पद नहीं मिला वो भी है, तो सब जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पे कैसे चलना, स्थान का चयन वहाँ पे करना है अभी 2-3 दिन में, तो उसकी भी हम तैयारी करें। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा। सरकार को टाइम दे रखा, भाई बात करनी हो तो बात कर लो, क्यों हमारा भी खर्चा करवा रहे। 26 तारीख को नहीं करती तो 27 तारीख को हम बताएंगे सारे हमारे टेंट वगैरह सब फट गए भाई, ये सब ये देखो, तो सब चेंज होंगे, तो बता देंगे कितने टेंट चाहिए, कितनी चादर चाहिए, कितनी ये ग्रीन वाली ये चाहिएगी, कितने पर्दे ये चाहिएंगे, बांस चाहिएंगे, रस्सी चाहेंगी, क्या क्या और सामान चाहेगा, तो वो बता देंगे। 27 तारीख से बताना शुरू करेंगे, और यहाँ पे फिर रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा, क्योंकि आगे 6 महीने की फिर तैयारी करेंगे। सरकार कितना दिन में मानेगी, कितने में नहीं मानने, तो आने वाला टाइम बताओगा। और भी बहुत ये आ रहे, खरीद हो नहीं रही धान की, यही हाल बाजरे का है, यही हाल मक्का का है, तो सारी चीज़ों का यही हाल है। तो उसकी भी तैयारी आप अपनी मंडियों में जाकर करें, खरीद करवावे, अधिकारी से बातचीत करें। कल 8 तारीख की एक मीटिंग लखनऊ में भी है अधिकारियों के साथ में, पहले भी हुई थी। तो जो धान खरीद वाले लोग हैं, वे गन्ने के भुगतान का इसका, तो वे लोग भी अधिकारी से मीटिंग अपनी करेंगे जो लखनऊ में होगी। अपना जो लक्ष्य बता गया था उस पर काम हो रहा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों पे भी सब अपना ध्यान दे। यहाँ पे अपना चल रहा है भाई, यहाँ पे भी अपना त्यौहार मना लिया, सरकारी लोग भी अपना घरों को वापसी आ गए, तो अपना आने का प्रोग्राम यहाँ पे सिलसिलेवार अपना बनाते रहो। जैसे पहले रूटीन में चल रहे थे काम, 5-5, 6-6 दिन के लिए
आते रहे, 5-6 दिन के बाद में दूसरी शिफ्ट आ जा, फिर दूसरी आ जा, फिर ऐसे आ जा। अपने खेत का काम भी करो, गन्ने की छिलाई भी शुरू होगी, शुगर मिल चालू हो गए, उन पर भी अपना ध्यान दो, अपने पशुओं पर भी ध्यान दो। और सर्दी आती जाती कट है सर्दी, उस पर भी ध्यान दो, कपड़े का भी ध्यान रखना अपना। और बस अपना काम करो बस सब लोग। सरकार तो आर पार की होनी है, जब सरकार तो आर पार के लिए कोई सरकार की भरखी पूरी। जब सरकार बात करेगी भाई हम भी कर लेंगे बात। अभी तो नहीं आ रही बातचीत करने, 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं करी सरकार ने। बैठे हैं, ना डरने की जरूरत, ना घबराने की जरूरत, ना हताश होने की जरूरत। ठीक चल रहा काम अपना, खेत खालियान का काम देखो। और ज्यादा मीडिया में जो उनकी खबर आवे हैं ज्यादा सच भी ना मानिए उनकी बात। वे 3 महीने पिछले 11 महीने से यही कहूँ जहाँ के टेंट पट गए उस साल कोई नहीं बात कहती। तो जो काम की चीज हो वो अपना सीख लो, और तो अपना उन्हें भी अपना काम चलाना बात कह के। यहाँ से कोई कुछ नहीं पट रहा, यहाँ तो सब अपना ठीक है। अपना झंडे बदलेंगे और अपनी कन्नात बदलेंगे 26 तारीख के बाद में। 5-6 दिन तो और इंतजार करेंगे इनका, 10-15 दिन। और बस अपना काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान क्रांति गेट। जितने भी बॉर्डर हैं उन सब की जय, सभी स्थानों की जय। ये तीर्थ स्थान है, जो शहीद परिवार हुए उनके परिवारों को दुखद घटना है भाई। दीपावली वे ठीक से नहीं मना पाए, तो होली, दिवाली, ये सारे तीज त्यौहार अपने घर परिवार में लोग सुख शांति रहें, अपनी फसलों का रेट ठीक मिले, खेती खलियान ठीक रहे, पशु ठीक रहें, बस यही सब लोगों का वो है। धन्यवाद। 94 साल ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਬਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝਾਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਡੁਬਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਛਠ ਪੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ किसान। पीएम मोदी की रिहाई या संसद का होगा घेराव। जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिए गए आपकी तरफ? उसमें एक निर्णय तो ये लिया गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उस दिन संसद कूच किया जाए, और ये प्रस्ताव हरियाणा की तरफ से 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में रखा जाए, वहाँ से पास कराया जाए। तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा, पास होगा तो जाएंगे, नहीं पास होगा तो फिर उसके बाद विचार करेंगे। एक प्रस्ताव तो ये पास हो। और दूसरा जो है, जो यहाँ का बीजेपी नेता हैं, उन्होंने आंख निकालने की बात की है, उन्होंने हाथ तोड़ने की बात की है, उन पे मुकदमा दर्ज हो और उसका निंदा प्रस्ताव पास किया गया। और तीसरा, बहुत से केसों में हरियाणा के किसानों के सम्मन आ रहे हैं, उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया है कि कोई किसान सम्मन पे ना जाए। जब आंदोलन का फैसला होगा तभी सम्मनों का फैसला, तभी केसों का फैसला भी है। और टावर
जो बिजली के बड़े टावर हैं, सरकार उनका कोई मुआवजा नहीं दे रही है, तो उनके मुआवजे की मांग की, और जब तक मुआवजा सरकार तय नहीं करती तब तक उनका काम सरकार उनका काम खुद रोक। और जो फसल खराबा हुआ है वो कई गुलाबी सुंडी से कपास खराब हुई है, कई जगह पानी भराव से खराब हुई है, उनका 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार दे। चरुनी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है, जो जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने कल बोले, किन किन के खिलाफ है, कुछ है सर? देखिए, जिन जिन भी नेताओं ने ऐसे भद्दे शब्द बोले हैं, जिनमें डॉक्टर अरविंद शर्मा है और एक वो खड़ा है साथ में मनीष ग्रोवर, इनके खिलाफ मुकदमे। तो जिस तरीके से आप 26 नवंबर को कूच की बात कर रहे थे, अगर वहां भी आपकी बात नहीं बनती तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आप लोग? देखिए, अगर एसकेएम में पास नहीं होता है तो फिर उसे पुनर्विचार करेंगे। मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ से पास नहीं, हमारी तरफ से अभी जो एजेंडा पास हुआ वो मीटिंग में प्रस्ताव रखने तक का पास हुआ। तो दोबारा से फिर बैठक होगी? हो सकता है। तो क्या ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है उस बैठक में? कुछ भी हो सकता है, ये तो भविष्य का क्या बता दें। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ।